जय जगन्नाथ बंधुगण स्वागत करुच्ची +2 फर्स्ट ईयर एमआईएल ओडियार एक सुंदर विषय जार नाम हूँ साहाड़ा वृक्ष जहाँ रचना कर माटीर महाकवि सारला दास। तो ये विषयटी आमर महाभारत पर आधारित महाभारत ही आसी। तो चलतु सुंदर विषयटी साहाड़ा वृक्ष विषय को आम पढ़ी रखा कौन देचे विषय रे समस्त कह रखुची वीडियो को फर्स्ट लास्ट पर्यंत देखिए निज निज सांग मान को जल्दी जल्दी शेयर कर दिंतु। तो डेरी करवानी जीवा विषय पढ़ा पूर्व सर्वप्रथम आम कौन कई परिचय पढ़ी रखा कौन देची कई परिचय मु विशेष कहूनी तथापि सर्ट्रे मु कही रखुची। आदिकवि सारला दास खाली आदिकवि भाव में परिचित नुहे बर माटीर महाकवि शूद्र मुनि भाव में से परिचित एवं खूब ख्याति अर्जन कर। सारला दास जगतसिंहपुर जिलार झंकड़ ग्राम से पंचदश शताब्दी जन्म लाभ करते। पितृदत्त नाम थिला सिद्धेश्वर परिड़ा अर्थात पिता बा पूर्व नाम थिला सिद्धेश्वर परिड़ा। जितेबाला सारचंडी उपासना कले कृपा लाभ करी ते सारला दास नाम परिचित होते। सारला दास कृपा लाभ कलापर से सारला दास नाम परिचित होते नचेत पूर्व नाम था सिद्धेश्वर परिड़ा। तो कृतित्व मध्य सारला महाभारत चंडीपुराण विचित्र रामायण एवं लक्ष्मीनारायण बचनिका इत्यादि अन्यतम एवं यह ओडिया साहित्य को मध्य रुद्धिमंत कर एक अनन्य प्रतिभा भाव में ओडिया साहित्य आद्य स्फुरण कर साहित्य को परिस्फुट कर समस्त जान कई परिचय। तो जीवा टिके सारांश पढ़ी रखा कौन दे साहाड़ा वृक्ष संपर्क में। तो साहाड़ा वृक्ष संपर्क में साहाड़ा वृक्ष कविताटी कविंकर महाभारतर आदि पर्वर गृहीत होइछि। ए साहाड़ा वृक्ष कविताटी सारला दासकर सारला महाभारतर आदि पर्वर आसी संगृहित होइछि। प्रत्येक ओडियांक खड़ा बाड़ी रे प्राय साहाड़ा वृक्षटे थाए। एटी प्रथमतः साहाड़ा वृक्षर उपकारिता विषय कहते से कहते प्रत्येक ओडियांक खड़ा बाड़ी रे प्रत्येक ओडिया माने अच्छा से ओडिया मानकर जो बाड़ी रे खड़ा बाड़ी रे साहाड़ा वृक्ष निश्चित भाव थाए एवं साहाड़ा वृक्षटी दांत काठी बलबीर्च वर्धक बोली विश्वास करती। एवं साहाड़ा वृक्ष जो तार काठी नहीं आम दांत घसे तो दांत काठी कर घसती ता देहरे अशेष औषधीय गुण थाए बलबीर्ज वर्धक बोली आमको जनाशुना आम जानी था। तो पुणी साहाड़ा पत्र को सुखाई शस्य बीज मान रखिले से पोक लगती ना बोली ओडिया मान धारणा रही एवं से साहाड़ा वृक्ष पत्र को ये आम सुखे कौन रखा धान हो गहम हो आमर बीज मान मंजी बा धान गहम ये सब रखा तो से पोक लगे ओडिया मान धारणा अच्छी साहाड़ा वृक्ष अनेक गुड़ी उपकारिता अच्छी। ये गोटे उपकारी वृक्ष को कवि पौराणिक चरित्र मान सहित संयोजित कर एक महनीय आसन प्रदान करछन्ति। तो यही एक गोटे उपकारिता गछ को उपकारिता वृक्ष को नहीं पौराणिक चित्र माध्यम महान आश्रम महान आसन ताकू देइछन्ति। साहाड़ा वृक्ष को गोटे उच्च आसन रे कौन प्रतिपादित करछन्ति सारला दास। तो कौन करछन्ति देखिबा कुरु राजवंशर दुई कुमार धृतराष्ट्र और पांडु धृतराष्ट्र ज्येष्ठ और पांडु कनिष्ठ। कुरु राजवंश बा कौरव वंश धृतराष्ट्र एवं पांडु दुई जन भाई थिले एवं से दुई भाई के मध्य धृतराष्ट्र होचंती बड़ भाई बा ज्येष्ठ अटंती पांडु होचंती कनिष्ठ बा छोट भाई अटंती बा सान भाई अटंती। तो धृतराष्ट्र सुस्थ सुंदर बलिष्ठ हेले चक्षु ने पांडु किंतु सुंदर बलशाली और सर्वगुण संपन्न। धृतराष्ट्र कौन सुंदर सुस्थ हेले मध्य तांकर चक्षु ना चक्षु हुनासी चक्षु नथिले अंध थिले सी। तो पांडु किंतु कौन सुंदर बलशाली सर्वगुण संपन्न सी। एमानक लालन पालन दायित्व नहीं था पितामह भीष्म व राजमाता सत्यवती। कालक्रमे पिला दुहे
ଯୁବକତ୍ୱ ଲାଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ପାଳି ପଡ଼େ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର। ତ ଏମାନଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ନା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ରାଜମାତା ସତ୍ୟବତୀ ଏମାନଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦୁହେଁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ପାଣ୍ଡୁ ଦୁହେଁ କ'ଣ କାଳକ୍ରମ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଯୁବକତ୍ୱ ଆସିଲା, ସେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପାଳି ପଡ଼ିଲା କାରଣ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର। ଯେହେତୁ ବଡ଼ ଭାଇ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ପାଳି ପଡ଼ିଲା ବା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଲା। ମାତ୍ର ବିଧିର ଏପରି ବିଡ଼ମ୍ବନା ଯେ ଯେଉଁ ଝିଅ ସହିତ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ବିବାହ ପଡ଼େ ସେ ଝିଅଟି ମରିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବିଧିର ଏପରି ବିଡ଼ମ୍ବନା ଯେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଝିଅର କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖାଯାଏ ବା ଯେଉଁ ଝିଅ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ କରାଯାଏ ସେ ଝିଅଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। ଏମିତି ଅନେକ ସୁକୁମାରୀ ରାଜକୁମାରୀମାନଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟିବାରୁ ମାତା ସତ୍ୟବତୀ ଏହାର କାରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଜାଣିପାରନ୍ତି। କୃତ୍ତିକା ବୃଷ ରାଶିରେ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିବା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ। ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ସୁକୁମାରୀ ରାଜକୁମାରୀମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମାତା ଯେଉଁ କିଏ ସତ୍ୟବତୀ ତା କାରଣକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ସେମାନେ ରାଜକୁମାରୀମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କାରଣକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ସତ୍ୟବତୀ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଟି କୃତ୍ତିକା ବୃଷ ରାଶି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିବା ହେତୁ ସେ ଜଣେ କ'ଣ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ। ତେଣୁ ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ଅପମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ନା ସବୁ ଝିଅଙ୍କର ଅପମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ। ତ ଏଥିପାଇଁ ସେ ପିଲା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ପିତା ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସକୁ ନେଇ ପଚାରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ନା ଏହାର ଉପଚାର କଥା ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ପ୍ରକୃତ ବାପା ବା ପ୍ରକୃତ ପିତା ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ। କିଏ? ନା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଆଉ ମାତା ସତ୍ୟବତୀ। ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ସେତେବେଳେ ବେଦବ୍ୟାସ କ'ଣ କଲେ? ନା ବେଦବ୍ୟାସ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଗଣନା କରି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଦୋଷକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ବେଦବ୍ୟାସ ନିଜେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଗଣନା କରି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ତ୍ରୁଟିକୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଦୋଷକୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ତ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ନା ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଥରେ ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସ କ'ଣ କଲେ? ଗାନ୍ଧାର ଦେଶ ରାଜା ଗାନ୍ଧାରୀ ସେନଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଯାଆନ୍ତି। ତ ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସ ନିଜେ କ'ଣ କଲେ? ଏହାର ଉପକାର କଥା ଭାବି ଗାନ୍ଧାର ଦେଶକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଗାନ୍ଧାର ସେନଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ତ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ରାଜା ଗାନ୍ଧାର ସେନ 100 ପୁତ୍ରର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ଗାନ୍ଧାରୀ, ସୁନ୍ଦରୀ ସୁକୁମାରୀ ରୂପ ଗୁଣବତୀ। ଗାନ୍ଧାରୀର କିନ୍ତୁ ଏକ ଦୋଷ ଥାଏ, ଯେଉଁ ରାଜକୁମାର ତାର ସହ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼େ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ତ ଗାନ୍ଧାର ରାଜାଙ୍କର କ'ଣ 100 ପୁତ୍ର ଥାଏ, ତା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଝିଅ ଥାଏ ତାଙ୍କର, ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧାରୀ। ତ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୋଷ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନା ତାଙ୍କ ସହ ଯେଉଁ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ୁଥିଲା ସିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ନା ଏଇ ଦୁଃଖରୁ ପାରି କରିବା ଲାଗି ଗାନ୍ଧାର ସେନ ସର୍ବଜ୍ଞ ବେଦବ୍ୟାସକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବେଦବ୍ୟାସ ଗାନ୍ଧାରଙ୍କ ଯାଇ ଭେଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏହାର ଉପକାର କଥା ଗାନ୍ଧାର ସେନ କ'ଣ କଲେ? ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ବ୍ୟାସ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ଗଣନା କରି ଗାନ୍ଧାରୀ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସୀ ଓ ସେ ଯାହାକୁ ବିବାହ କରିବ ତାର ଏପରି ଦଶା ଘଟିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତ ବ୍ୟାସଦେବ କ'ଣ କଲେ? ସେଇଠି ଦେଲେ ଗାନ୍ଧାର ସେନ ଏକଥା ପଚାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅର ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଅପମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି। ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାସଦେବ କ'ଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଗଣନା କଲେ, କରି କହିଲେ ଯେ ତୁମର ଝିଅ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସୀ, ସେ ଯେଉଁ ରାଜପୁରୁଷ ସହିତ ବିବାହ କରିବ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ିବ ତାର ଅପମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ। ତ ଏହା ଶୁଣି ଗାନ୍ଧାର ସେନ ରାଜା ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ତ ଏହା ଶୁଣିକି ଗାନ୍ଧାର ସେନ କ'ଣ କଲେ? ରାଜା ଟିକେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବେହୋସ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ବ୍ୟାସ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ପ୍ରବୋଧନ ଦେଇ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ମହିମା ବଖାଣିଛନ୍ତି। ତ ବ୍ୟାସଦେବ ସେଇଠି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବୋଧନ ଦେଇ, ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଇ, ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ମହିମା କଥା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି, ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତ ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ପରେ ମହିମାମୟ ଯେଉଁ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ କଥା ବେଦବ୍ୟାସ କହିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧାର ସେନ କ'ଣ କଲେ? ନା ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ମହର୍ଷିଙ୍କ କହିବା କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କୁ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ବିବାହ କଲେ। ପରେ କ'ଣ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟରେ ଚାଲିଲା। କାହାର?
ନା ଗାନ୍ଧାରୀର? ଆଉ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ନାହିଁ। ତ ଗାନ୍ଧାରୀ ହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ରୀ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର। ତ ଗାନ୍ଧାରୀ ହିଁ ଶେଷକୁ କ'ଣ ଶାରଳା ବୃକ୍ଷକୁ ବିବାହ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଦୋଷ କଟିଗଲା ଏବଂ ସିଏ ହିଁ କ'ଣ ଏ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ରୀ ହେଲେ ଏବଂ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର ହୋଇଗଲେ। କବି ଶାରଳା ଦାସ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ମୁଖରେ ଶାରଳା ବୃକ୍ଷର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତ କବି ବ୍ୟାସଦେବ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଶାରଳା ବୃକ୍ଷର ମହିମାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ ଆମ ଆଗରେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଶାରଳା ବୃକ୍ଷ କିପରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁର ସୁଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର କାରଣ ହୋଇଛି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ଏହି ଶାରଳା ବୃକ୍ଷ କିପରି ଭାବରେ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁର ସୁଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯେଉଁ ଆଶା ରଖିଥିଲା ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଯେ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁର ମନୋବାଂଛ କେମିତି ପୂରଣ ହୋଇଛି, ତ ତାକୁ ଆମ ନିକଟରେ ଶାରଳା ଦାସ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ନା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଶାରଳା ବୃକ୍ଷ କବିତାକୁ ପଢ଼ି ରଖିବା। ଶାରଳା ବୃକ୍ଷ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଆଦିକବି ମାଟିର ମହାକବି ଶୂଦ୍ରମୁନି ଶାରଳା ଦାସ। ବୁଝିଲା? ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କହିଲେ? ଗୋଲକ ବୃକ୍ଷ କରତାର ରଥେ ଚକ, ମହାକଳପ ବୃକ୍ଷ ସେ ହରଇ ମହାପାତକ। ପୂର୍ବେ ସୃଜିତ ତାହା କଲେକ ପ୍ରଜାପତି, ଦୋଷୀ କନ୍ୟା ହୋଇଲେ ତାକୁ ବିବାହ କରିବ ଯୁଗତି। ଗୋଲକ ବୃକ୍ଷ କରତାର ରଥେ ଚକ, ଶାରଳା ଦାସ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଲକ ବୃକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାରଳା ବୃକ୍ଷ। ଗୋଲକ ବୃକ୍ଷ ତ କ'ଣ? ଶାରଳା ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି କ'ଣ? କରତାର ରଥ ଚକ। କରତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଥର ଚକ ହେଉଛି ଶାରଳା ବୃକ୍ଷ। ତା ଶାରଳା ବୃକ୍ଷରେ କାଷ୍ଟରେ ହିଁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ନା ଶାରଳା ବୃକ୍ଷର ମହିମା ପ୍ରତିପାଦନ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଯେଉଁ ରଥର ଚକ ହେଉଛି ଏଇ ଶାରଳା ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ଏଇ ଶାରଳା ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ମହାକଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ। ମହାକଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ସିଏ କ'ଣ କରେ? ନା ହରଇ ମହାପାତକ। ଏଇ ଶାରଳା ବୃକ୍ଷ ସମସ୍ତ ମହାପାତକ ସମସ୍ତ ପାପକୁ ହରଣ କରି ଦିଏ। ବୁଝିଲା? ପୂର୍ବେ ସୃଜିତ ତାହା କଲେକ ପ୍ରଜାପତି, ଦୋଷୀ କନ୍ୟା ହୋଇଲେ ତାକୁ ବିବାହ କରିବ ଯୁଗତି। ଏହାକୁ ଏଇ ଶାରଳା ବୃକ୍ଷକୁ ପୂର୍ବରୁ ସୃଜିତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସର୍ଜନା ବା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। କିଏ କରିଥିଲେ? ନା ପ୍ରଜାପତି। ପ୍ରଜାପତି କିଏ? ନା ବ୍ରହ୍ମା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରଜାପତି। ତ ବ୍ରହ୍ମା ଏଇ ଶାରଳା ବୃକ୍ଷକୁ ପୂର୍ବରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଦୋଷୀ କନ୍ୟା ହୋଇଲେ ତାକୁ ବିବାହ କରିବ ଯୁଗତି। ଯେ ଦୋଷୀ କନ୍ୟା, ଯେଉଁ କନ୍ୟାର ଦୋଷ ଲାଗି ରହିଥିବ, ତ ସେ କନ୍ୟା ପ୍ରଥମତଃ ଶାରଳା ବୃକ୍ଷ ବିବାହ କରିବ ଏବଂ ଶାରଳା ବୃକ୍ଷ ବିବାହ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା ତାର ସମସ୍ତ ପାପ ଭାର କଟିଯିବ, ତାର ସମସ୍ତ ଦୋଷ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଦୋଷ ବନ୍ଧନ କ'ଣ? ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବୁଝିହେଲା? ତ ସେଇଥିପାଇଁ ନା ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ ପୂର୍ବରୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ନା ଶାରଳା ବୃକ୍ଷକୁ। ଗାନ୍ଧାରସନ ବୋଇଲା ସେ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ମୋହର, ନବର ମଝାଥାନେ ମୁଁ ତାହାକୁ ମୁନି ହେଉ ପୂଜା କରଇ ନୀତି ଦିନେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ନାହିଁ ସାରାଂଶରେ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାସଦେବ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧାରସେନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ, ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧାରସେନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁ କରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗାନ୍ଧାରୀ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ଅଛି, ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ଶାରଳା ବୃକ୍ଷ କଥା ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧାରସେନଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଯେ ଗାନ୍ଧାରସେନ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଗାନ୍ଧାରସେନ କହିଛନ୍ତି ସେ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ମୋହର ନବର ମଝାଥାନେ, ସେ ଶାରଳା ବୃକ୍ଷ ମୋ ନଅରର ମଝା ଥାନରେ ଅଛି। ମୋ ନଅରର ନବର ଅର୍ଥ ନଅର, ମଝାଥାନରେ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟଭାଗରେ, ମୋ ନଅରର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ତାହାକୁ ମୁନି ହୋ, ହେ ମୁନି ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରୁଛି। କିଏ କହିଲେ? ନା ଗାନ୍ଧାରସେନ କହିଲେ। ସେଠୁ ବ୍ୟାସଦେବ କ'ଣ କହିଲେ? ନା ବ୍ୟାସେ ପ୍ରତିବାଚ ତୁ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ରାଜା, କିସ ଫଳ ଅଛି ତୁ ଶାରଳା ବୃକ୍ଷ କର ପୂଜା। ବ୍ୟାସଦେବ ସେଇଠି କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ହେ ଗାନ୍ଧାରସେନ, ତୁ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ରାଜା। କାହିଁକି? ନା ତୁ ଶାରଳା ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ପ୍ରତିଦିନ। ସେଇଥିପାଇଁ ନା ସେଇଠି ବ୍ୟାସଦେବ କହିଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କହିଲୁ କିସ ଫଳ ଅଛି ତୁ ଶାରଳା ବୃକ୍ଷ କରୁ ପୂଜା? ଯେ କେଉଁ ଫଳ ଅଛି ତୁ ଶାରଳା ବୃକ୍ଷ ପୂଜା କରୁଛୁ? କି ଲାଭ ମିଳିବ ତୋତେ ସେଇ ଶାରଳା ବୃକ୍ଷ ପୂଜା କରୁଛୁ? ଯେ କ'ଣ ଏହାର ଉପକାର ସେ ଶାରଳା ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଆଗେ କହିଲୁ। ଗାନ୍ଧାରସେନ କ'ଣ କହିଲେ? ନା ଗାନ୍ଧାରସେନ ପ୍ରତିବାଚ ସେ କରତାର ରଥ ଚକ, ଦର୍ଶନେ ହର ରହି ସେ ଅଶେଷ କୋଟି ପାତକ। ଗାନ୍ଧାରସେନ ପ୍ରତିବାଚ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି
ଯେ ଏଇ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ କରତାର ରଥଚକ। କରତା କିଏ? ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଥର ଚକ। ଏବଂ ଏହାକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅଶେଷ କୋଟି ପାତକ ହରଣ ହେଇଯିବ। ହରଇ ସେ ଅଶେଷ କୋଟି ପାତକ। ଏଇ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆମ କ'ଣ ଯେତେ ପାପ ଥିବ, ଆମ ମନରେ ଯେତେ ପାପ ଭାର ଥିବ, ସବୁ ପାପ ଭାର କ'ଣ କଟି ଯିବ ବା ହରଣ ହୋଇଯିବ। ବୁଝିହେଲା? ତ ସେଇଠି ବ୍ୟାସଦେବ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ? ନା ବ୍ୟାସଦେବ ସେଇଠି କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟାସେ ବୋଇଲେ ରାଜା ନହିଟି ଏମନ୍ତ। ବ୍ୟାସଦେବ କ'ଣ କହିଲେ? ନା ରାଜା ଏମିତି ନୁହେଁ, ଏହା ନୁହେଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ? ଆମ୍ଭର ତହୁଁ ଶୁଣ ହୋ ସାହସ୍ର ସଙ୍ଗତ। ଆମ୍ଭର କଥା, ଆମ୍ଭର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବ୍ୟାସଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭର କଥା, ମୋର କଥା ଶୁଣ। ସାହସ୍ର ସଙ୍ଗତ, ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ କହୁଛି କ'ଣ ଅଛି ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ କଥା ମୁଁ ଶୁଣ। ମୁଁ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ କଥା କହୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ମହିମା କ'ଣ? ତ ବ୍ୟାସଦେବ କ'ଣ କହିଲେ? ବୃଷଭ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ତିଥି ଯେ ଦଶମୀ ଗୁରୁବାର ଶତବିଶା ନକ୍ଷତ୍ରେ ବିଜୟ ବିଶ୍ୱନାଥ ସ୍ୱାମୀ। ବୃଷଭ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ତିଥି ଯେ ଦଶମୀ। ତ ବୃଷଭ ମାସ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାସ ବା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ହେଲା। ତ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ବୃଷଭ ମାସ। ଦିନେ ବୃଷଭ ମାସ ଆଉ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ଗୁରୁବାର ଶତବିଶା ନକ୍ଷତ୍ର ଥିଲା। ସେଇଦିନ ଗୁରୁବାର ଥିଲା। କେଉଁ ଦିନ? ନା ବୃଷଭ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥି ଯେଉଁଦିନ ଥିଲା ସେଇଦିନ ଗୁରୁବାର ଥିଲା। ଏବଂ ଗୁରୁବାରରେ କେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ଥିଲା? ନା ଶତବିଶା ନକ୍ଷତ୍ର। ସେଇ ଦିନରେ ବିଜୟ ବିଶ୍ୱନାଥ ସ୍ୱାମୀ। ବିଜୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭ୍ରମଣ କରିବା ବା ବୁଲିବା। ବିଜୟର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅଛି ବୁଲିବା ଗୋଟେ, ଜୟ କରିବା ଗୋଟେ। ତ ଏଠି ହେଉଛି ବୁଲିବା ଅର୍ଥରେ ଦେଇଛି ହେଲା। ତ ବା ଭ୍ରମଣ କରିବା ଅର୍ଥରେ ଦେଇଛି। ତ ବୃଷଭ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଶତବିଶା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଜୟ କରିବା, ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ କିଏ? ନା ବିଶ୍ୱନାଥ ସ୍ୱାମୀ। ଏ ବିଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କିଏ? ନା ମହାଦେବ ଶିବ ବାହାରିଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି ଗଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ? ନନ୍ଦିକେଶର ଦେବ ବୃଷଭ ପଲାଣି ପିଠିରେ ବିଜେ କଲେ ଦେବ ପିନାକି ଶୂଳପାଣି। ନନ୍ଦିକେଶର କ'ଣ? ନନ୍ଦୀଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ବା ନନ୍ଦୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କିଏ? ନା ମହାଦେବ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ନନ୍ଦିକେଶର ଦେବ ବୃଷଭ ପଲାଣି। ନନ୍ଦୀଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ବା ମହାଦେବ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରିଲେ ସେତେବେଳେ ବୃଷଭ ପଲାଣି, ବୃଷଭ କ'ଣ ବା ନନ୍ଦୀଙ୍କ ଉପରେ ପଲାଣି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଇ ଯେଉଁ ପଲାଣି ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟେ କୋମଳ ବସ୍ତ୍ର ହେଲା, ଯାହା ନନ୍ଦୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ। ବୁଝିହେଲା? ପିଠିରେ ବିଜେ କଲେ ଦେବ ପିନାକି ଶୂଳପାଣି। ସେ ନନ୍ଦୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜେ କଲେ ବା ବୃଷଭ ଉପରେ ବିଜେ କଲେ କିଏ? ନା ପିନାକି ଶୂଳପାଣି। ଯାହାର ହାତରେ ପିନାକ ନାମକ ଧନୁ ଅଛି। ଶିବଙ୍କର ଧନୁ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ? ପିନାକ ଧନୁ ନା। ତ ପିନାକି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଶିବଙ୍କୁ। ଏବଂ ଶୂଳପାଣି, ଶୂଳ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତ୍ରିଶୂଳ। ପାଣି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହାତ। ଯାହାର ହାତରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଅଛି। କାହା ହାତରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଅଛି? ତ ସେଇ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ହାତରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଅଛି ନା। ତ ସିଏ କ'ଣ କଲେ? ନନ୍ଦୀଙ୍କ ଉପରେ ବସି ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ତେବେ ଯେହେତୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଗଲେ, କେମିତି ଗଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ? ବୃଷଭ ଉପରେ ବସିକି ଗଲେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ ବା କ'ଣ ସେ ତାଙ୍କର ବେଶଭୂଷା କିପରି ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗଲାସୁ ଦେଇଛନ୍ତି? ନା କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ନା ହୃଦରେ ଆଭରଣ ଉଡ଼ଙ୍ଗ ଶପଥ ଫେରୁ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ବାଜଇ ନବଲକ୍ଷ ଡମ୍ବରୁ। ହୃଦରେ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏ ହୃଦୟରେ ଆଭରଣ କରିଥିଲେ ବା କ'ଣ ଆହରଣ କରିଥିଲେ, ପରିଧାନ କରିଥିଲେ। ନା କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଉଡ଼ଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ସାପ, ଉଡ଼ଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ସର୍ପ ବା ସାପ। ସାପ କେମିତି? ନା ଶପଥ ସାତ ଫେରୁ ଅର୍ଥ ଫଣା। 7 ଫଣା ବିଶିଷ୍ଟ ସାପକୁ ହୃଦୟରେ ଆଭରଣ କରିଥିଲେ ବା ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ବାଜଇ ନବଲକ୍ଷ ଡମ୍ବରୁ। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରିଲେ ତାଙ୍କ ଡମ୍ବରର ନାଦ ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ବାଜି ଉଠୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି 9 ଲକ୍ଷ ଡମ୍ବରର ଶବ୍ଦ ଶୁଭା ଯାଉଥିଲା। ବୁଝିହେଲା? ତ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା?
কৌতুকে বিহড়ন্তি স্বামী দেবরাজে বইলে আরণ্য দেব ମଧ୍ୟପୁରେ ଦିଗ୍ବିଜେ। କୌତୁକେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଭାବ ବିହଳ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ଶଙ୍କର ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେବରାଜ, ଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରାଜା ସେଇ ଶିବ ଶଙ୍କର କୌତୁକ ଆନନ୍ଦ ହୋଇକି କ'ଣ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠିକି ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବଇଲେ ଆରୋହୀଣ, ଯେତେବେଳେ ଆରୋହୀଣ ହୋଇଛନ୍ତି ନନ୍ଦୀଙ୍କ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଧ୍ୟପୁରକୁ ଚାଲ, ମଧ୍ୟପୁରକୁ ଚାଲ। ଅର୍ଥାତ୍ ମଧ୍ୟପୁର କେଉଁଟା? ଆମର 3ଟି ପୁର ନା ସ୍ୱର୍ଗପୁର, ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର, ପାତାଳପୁର। ତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱପୁର ହେଉଛି ଆମର ସ୍ୱର୍ଗପୁର, ଯେହେତୁ ଉପରେ ସିଏ ଅଛି। ଅର୍ଦ୍ଧପୁର ବା ନିମ୍ନପୁର ହେଉଛି ପାତାଳପୁର, ଯେହେତୁ ତଳେ ଅଛି। ତ ମଧ୍ୟପୁର ହେଉଛି କ'ଣ? ପୃଥିବୀ। ଏଇ ଧରଣୀ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆମର ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ମଧ୍ୟପୁର, ଯେହେତୁ ମଝି ଭାଗରେ ସିଏ ଅଛି। ତ ଶିବ ଯେହେତୁ କହିଲେ କ'ଣ ମଧ୍ୟପୁରକୁ ଚାଲ ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ନନ୍ଦୀ କ'ଣ ମଧ୍ୟପୁରକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପୁର ଦିଗ ବିଜୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ମଧ୍ୟପୁର ପୃଥିବୀପୁରକୁ ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ଅନେକ ତୀର୍ଥ ପଶି ଆସନ୍ତି ସୁଢଳେ, ଚଳନ୍ତି ମହେଶ୍ୱର ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳେ। ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ମହାଦେବ, ଅନେକ ତୀର୍ଥ ପଶି ଆସନ୍ତି ସୁଢଳେ। ଅନେକ ତୀର୍ଥକୁ ସାରି ସାରି ଢଳି 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 ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆସି କେଉଁଠି ମିଳିଛନ୍ତି ନା ଚଳନ୍ତି ମହେଶ୍ୱର ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳେ। ମହେଶ୍ୱର ଶିବ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନା ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ନା। ତ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳ ପାଖେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ତ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳ ପାଖେ ଯିବା ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ବାକି ଯାହା ରହିଲା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବା। ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।